Namaskaram. We have with us Sri Veeraraghavan Sampath from Pracharam today. He is the brain behind Pracharam, and we thought we would have an interactive session with him and understand the principles and ideas that are behind his beautiful initiative. Namaskaram, sir. Namaskaram, how are you? I'm good. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Super. Please tell us about yourself. So we know that you are an NRI attorney. What is your inspiration behind this idea? Coming back to India and started this beautiful initiative called Pracharam, spreading Sanatana Dharma for kids. I want to identify myself as a Sanatana Dharma Pracharak. That should be first. Sri Vaishnava Sri Krishnamachari, there is one Vidwan, you might have heard about him. He's a voracious reader, writer. He's an activist. He's a well-known philosopher in Sri Sampradaya. He is the one who inspired me to visit villages after my return. In fact, he is one of the reasons why I chose to return to Srirangam. So he kept on insisting me to visit people in villages. நிறைய பேர் கிராமத்துக்கே போறதில்ல, கிராம பக்கம் நம்ம தலை வச்சே படுக்கிறது இல்லை, அது ரொம்ப தப்பு. நம்ம எல்லாமே சிட்டிலேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது, அங்கேயே நம்ம எல்லா டைமையும் ஸ்பெண்ட் பண்றதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ குட் ஃபார் த நேஷன் டெவலப்மெண்ட். ஸோ நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்கீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ ஹாவ் த டைம், யூ ஹாவ் த எனர்ஜி. நீங்க பண்ணும்பொழுது நீங்க எல்லாம் கிராமத்துக்கு போங்க. அடிக்கடி நீங்க அங்கதான் போய் என்னென்ன நீங்க சோசியல் ஒர்க் பண்றாலும் சரி, பக்தி பிரச்சாரம் பண்றீங்க, எது பண்ணாலும் யூ ஜஸ்ட் கீப் விசிட்டிங் வில்லேஜஸ். அங்க ஒரு லார்ஜ் என்மாசே பீப்புள் அன்டாப்டு ரிசோர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க அப்படின்னு அவர் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பார். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் விசிட்டிங் வில்லேஜஸ் டியூரிங் மை ஸ்டே இன் ஸ்ரீரங்கம். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக 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 தென் குழந்தைங்களோட அங்க பேசும்போது தான் தெரிஞ்சது, அவங்களுக்கு யாருமே அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுறதே இல்லை. ஸ்கூல்ல பாக்குறோம், இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், ஜெனரல் லைஃப் கைடன்ஸ் நிறைய சொல்றோம் இல்லையா. You go to a marriage, naturally some relatives come and tell you, hey, what are you going to do next? என்ன பண்ண போற அடுத்து? So and then some sort of there is a peer pressure, there is a social environment which kind of has a conversation with us all. Metrosleyo, urban areasleyo they keep asking us enna panna pora, what is next? It gives an awareness, என்னென்னலாம் ஃபீல்டு இருக்கு, என்னென்னலாம் பண்ண போறோம், what are all the opportunities. So there are a lot of tweaks, we learn, we unlearn. ஒரு டெசிஷன் எடுப்போம், இல்ல இது பண்ணாத இதை பண்ணும்பாங்க, இல்லையே உனக்கு இது பேஷனா, நீ ஏன் பேஷனை விட்டுட்டு அதை போற. there are lot of discussions go in that area before we choose our own field, what we want to do in life அப்படிங்கிறது. பட் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு யாருமே அந்த அவேர்னஸ் செஷனே இல்லை. நம்ம காலேஜில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா we have what பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், குரூப் டிஸ்கஷன், கரியர் கவுன்சிலிங், என்ன பண்ண போறோம், ஏன் அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டாம், 10th முடிச்சு என்ன குரூப் எடுக்கணும், என்ன குரூப் இருக்கு, +1 +2 படிக்கணும், ஹையர் செகண்டரியில what are all the choices available அப்படிங்கிற கைடன்ஸ் கூட there is no opportunities for them to have that conversation. So the more I started spending time with them, I more felt that there is a very big gap between the opportunities that we offer for the urban children and the rural children. So as a humble beginning, I started to take classes. I started with Trichy and then to Tanjavur. I almost visited all the schools and colleges in Tanjavur district in Tiruchirappalli area. And slowly I started, choosing the villages, and our narration with them, it started to get more organized. And then I felt that we need one more people who need to visit villages. நிறைய பேர் இல்ல, ஒருத்தர் 2 பேர் தான் போயிட்டு இருக்கோம். Second thing is, children oda if you want to have a conversation, now is it okay if we continue in English or Tamil or just mix up as it comes? Okay. So children oda நம்ம போய் டைம் என்கேஜ் பண்ணணும்னா we need to have some tools. There should be some learning and teaching tools. நான் பாட்டுக்கு உட்காந்து உபன்யாசம் மாதிரி பண்ண முடியாது. To engage them, விஷுவலா இருக்கணும், என்கேஜிங்கா இருக்கணும்.
So, initial session may be eye-opening, it may be exciting for them. So, but the aim is to sustain that excitement. ஐயோ சாமி வந்துட்டாரு போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது சண்டே சாட்டர்டேலாம். அதனால we started preparing lot of tools to teach them, and அவங்களுக்கு லேர்னிங் டூல்ஸ் அது எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண things started getting more organized, and hence pracharam.in. It has been 4 years. I am full time now into this pracharam. We were able to bring a couple of books exclusively for children, both for the urban audience and for the rural children. நிறைய கிராமத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி அ பிளஸ்ஸிங். ஸோ இதுல வந்து கோல் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப இதுவா வச்சுக்கல. பிகாஸ் விசிட்டிங் வில்லேஜஸ் அண்ட் மீட்டிங் த சில்ட்ரன், ஸ்பெண்டிங் டைம், அதுவே வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம், ஆனந்தம் தான். ஸோ வி ஆர் நாட் ட்ரைங் டு அச்சீவ் சம்திங் பை டூயிங் திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. இதுவே எங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். ஸோ ஐம் டேக்கிங் இட் ஆஸ் அ பிளஸ்ஸிங். அண்ட் இன்னும் நிறைய கிராமம் பண்ணணும்னு வச்சிருக்கோம். நவ் வி ஆர் ட்ரைங் டு கெட் மோர் ஆர்கனைஸ்ட். இன்னும் நிறைய புக்ஸ் கொண்டு வரணும்னு ட்ரை பண்றோம். இன்னும் நிறைய பிரச்சாரக் வேணும். there should be more and more people who should visit their local slums and villages at least during the weekends. So avangala empower பண்றதுக்கு I am trying to identify pracharaks and work with them. Thank you. I think what you're doing is a very commendable job, and உங்களோட career வந்து you have quit and you have come down to India for spreading education among the rural children and the underprivileged is a very a great thing, and we pray that Pracharam reaches greater heights. So my next question, sir, we have seen your toddler books. The board books for toddlers are very beautiful, and the illustrations are very attractive for kids. So can you speak a little bit about your illustrations? Sure. When we mentioned toddler book, the more we spend time with the children, we realize that we need to start early. Teenage வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆனா ஆரம்பிக்க முடியாது. So at the same way, anything that we want to, we are looking for a long term goal, we need to start early. So சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி புக்ஸ் போடணும்னு ஆரம்பிச்சோம். The moment we say anything that you do with children, it needs to be more in a visual mode, as you said. நிறைய ஆடியோ, வீடியோ, illustrations and everything. But at the same time, இதுல வந்து நிறைய பக்தி இப்படின்னு ஒரு டாபிக் வச்சுக்கோமே. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கணும். டெஃபினெட்லி இட்ஸ் நீடட். பிகாஸ் அவங்க கிருஷ்ணரை இப்ப கோவில்ல பார்த்திருந்தாங்கன்னா தெரியும், இல்ல வீட்டுல அந்த படங்கள் இருந்ததுன்னா தெரியும். ஸோ அதை நம்ம புக்ல குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கணும்னா ஒரு குண்டு பாகவத புஸ்தகத்தை அவங்க படிக்க முடியாது. ஸோ அதுல நிறைய நம்ம இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வார்த்தை எல்லாம் கம்மி பண்ணி, that needs to be lesser and lesser words and more visual medium. அதுல வந்து we are very careful on what we present to them as illustrations. Because இப்போ நீங்களும் நானும் வளர்ந்த சூழ்நிலை வச்சுக்கோமே, வீட்டுல கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் படம் வச்சிருக்கீங்களா? நீங்க அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி யாராவது ஒரு கிருஷ்ணர் படம் we have, right? Probably you first looked at that Krishnar padam or a Krishnar vigraham maybe at an early age, 3, 4, 5 maybe. விவரம் தெரிஞ்ச வயசுல இருந்து we are along with it. So you know who is Krishna. அதுல சின்ன கிருஷ்ணா யாரு, பெரிய கிருஷ்ணா எல்லாம் தெரியும். இதுல நமக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. கோயிலுக்கு போகும்போது வேற மாதிரி பாக்குறோம், பார்த்தனுக்கு சாரதியா பாக்குறோம். So there are multiple Krishnas we have seen ourselves. So we get an understanding of who Krishna இருந்தா இப்படிதான் இருப்பார். இப்போ இந்த விஷுவல் மீடியா இப்ப லிட்டில் கிருஷ்ணா எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு கஷ்டம் இல்லை. பட் கிராமத்துல இருக்க குழந்தைகளுக்கு லிட்டில் கிருஷ்ணா தெரியும், தேங்க்ஃபுல்லி. பட் நீங்க மட்டும்தான் அந்த பக்திங்கிற டாபிக்கை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். அமர் சித்திர கதா, ரைட் ரைட். சோ இப்ப கிருஷ்ணர்னு வந்து இப்ப எனக்கு இப்ப ராகவேந்திரர் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரஜினிகாந்த் முகம் தான் ஞாபகம் வரும். என்னதான மந்திராலயம் எல்லாம் போயிட்டு வந்தா கூட, பட் ஸ்டில் அந்த விஷுவல் மீடியால பண்ண டெபிக்ஷன் ராகவேந்திரன் தான் அந்த மாதிரி ஒரு தாடி வச்சுட்டு முண்டாசு சன்னியாசி போட்டு இருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காம் சட்டில் ஃபேஸ் ஞாபகம் வருது இல்லையா? சோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கேட்டர் பண்ணும்போது அதை ரொம்ப கரெக்டா பண்ணணும்னு ரொம்ப வெரி கீன். இட் cannot be in a more because அந்த குழந்தைங்களுக்கு பக்தி, கிருஷ்ணர் கதை, உமாச்சி கதை, சாமி கதை எல்லாமே நாம தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். அதை தவிர வெளியில வேற யாரும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. தட் மீன்ஸ்
we need to be more careful. And if we are catering to the children, அப்ப நம்ம இன்னும் ஜாக்கிரதையா பண்ணணும். ஸோ இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் we have couple of artists. One is our விஜய கோவிந்ததாஸ் பிரபுஜி. அவர் ரொம்ப வருஷமா he's 60 now. Right from his young age, he is a Sanatana Dharma Pracharak. So அவர் is a blessed artist. எந்த அளவுக்குன்னா தன்னுடைய ஆர்ட் வந்து கையெழுத்து கூட போட்டுக்க மாட்டார். he never puts that signature, வாட்டர் மார்க் சிக்னேச்சர் எல்லாம் போட மாட்டார். பிகாஸ் அது இறைவனா கொடுத்தது, அதுலயே நான் என் பேரை போட முடியும். பிகாஸ் it just comes. அவர் வந்து கத்துண்டு வரல, தானா எனக்கு படம் வரைய வந்தது. ஸோ இட்ஸ் a blessing from God அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காரு. ஸோ we work with couple of artists like him. இப்போ உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணருடைய கதைகள் எடுத்துட்டீங்கன்னா, பாகவதத்துல இஃப் இட் சேஸ் பட்டு பீதாம்பரம் மஞ்சள் கலர்ல உடுத்தின்னு இருப்பாருன்னா, we just maintain that color as is. சிகப்பு கலர்ல தான் அங்கவஸ்திரம் இருக்கும்னா சிகப்பு கலர்ல தான் இருக்கும். எந்த வயசுல கோவர்தன மலையை தூக்குனாரோ அந்த முகபாவம் இருக்கணும். கிருஷ்ணா பேச கொஞ்சம் ஒரு ஃபெமினைன் டச் இருக்கணும். அதுதான் அழகு கிருஷ்ணருக்கு. ஏன்னா அது மாதிரி இருக்கணும். ஒரு கேரிகேச்சர் மாதிரி we don't want to do. கண்டெம்பரரி எவ்வளவு பண்ணணுமோ நம்ம பண்ணிக்கணும். பட் அட் த சேம் டைம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி கிடையாது. அது மாதிரி இது வந்து ஜஸ்ட் கதை கேட்டுட்டு இது நம்ம லெசன் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோங்கிறது இல்லை. நம்ம கதை மூலமா கிருஷ்ணரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோமே தவிர, கிருஷ்ணருடைய டைமென்ஷன் வேற வேற. அவரை பெருமாளாவும் பார்க்கலாம், ஒரு ஃப்ரெண்டாவும் பார்க்கலாம். The way how Krishna is going to be for them, it will be throughout the life, it will travel with them. So illustrations பொறுத்த வரைக்கும் we are taking utmost our interest in making sure that scriptureல என்ன இருக்கோ, என்ன விதமா அதுல வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்களோ, we are at least trying our best to bring it out in the art. அது உங்களோட வேற வேற புக்ஸ்லயே எங்களால பார்க்க முடியாது. ஒரு புக்குக்கும் அந்த கிருஷ்ணரோட அந்த ஏஜ் அப்ராப்ரியேஷன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க போட்டிருக்கிறது. அண்ட் உங்களோட ரீசன்ட் டாட்லர் போர்ட் புக்கோட கவர் பேஜ் இஸ் சோ பியூட்டிஃபுல். இட்ஸ் சோ அட்ராக்டிவ் ஈவன் ஃபார் அடல்ட்ஸ் லைக் அஸ். ஸோ ஐ கேன் ஒன்லி இமேஜின் அந்த கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த நம்ம ஏஜ்ல வந்து வி ஹேட் ஒன்லி அமர் சித்திரகதா which was you have to read it. எங்களுக்கு வந்து ஒரு பக்தி போர்ட் புக் அப்படிங்கிறது வந்து that much. So this is very beautiful. And my next question was very near to what you just explained. What do you think about fantasizing images, just like you told, caricature மாதிரி போடுறது பத்தியோ, இல்லைன்னா வந்து things that were not given in our Vedas, Upanishads, அதெல்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது. I can see many books like portraying fantasizing things. கிருஷ்ணாவே வந்து ரொம்ப எப்படி கொஞ்சம் நியூ இவாளுக்கு கிட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி மாத்தி காட்டுறது, அது மாதிரி பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? ஒரு மாதிரி கிரிட்டிக்கல் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन, ரைட்? ஸோ இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஐ கம் ஃப்ரம் அ வைஷ்ணவ பேக்ரவுண்ட், ரைட்? கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது இஸ் காமன். ஒரு சம்பிரதாயத்துல ஒரு மாதிரி நம்ம வி செலிப்ரேட் கிருஷ்ணா. இப்ப நான் மன்னார்குடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சோழ தேசம், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி ராஜகோபாலனுக்கு வந்து ஒரு தோடு ஒரு மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு தோடு இன்னொரு மாதிரி இருக்கும். இப்ப நான் அதை பிக்சரா கொண்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் சே ஐ அம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன். ஏன்னா அது அழகா இருப்பார் அவர், கொஞ்சம் நல்லா மாடு மேய்க்கிற மாதிரி, கையில வந்து செண்டுங்கிற சாட்டையை வச்சுட்டு கீழே பசுமாடோட இருக்கும். ஸோ நம்ம பல கிருஷ்ணர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணர் போட்டு நான் இஷ்டத்துக்கு தோடு மாற்ற முடியாது. இன் அவர் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் வி கேனாட், பிகாஸ் அந்த தோடுக்கு பின்னால ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அவர் வந்து அது ஏங்கிறது பல பேருக்கு தெரிஞ்ச கதை தான். அவர் மாதிரி அர்ஜென்ட்டா யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போய் யமுனையில தீர்த்தம் ஆடிட்டு யார் ஃபர்ஸ்ட் போய் முதல்ல மேக்கப் போட்டு ரெடி ஆகிக்கிறா அப்படின்னு அவருக்கும் அவர் சகிகளுக்கும் போட்டி. ஸோ இவர் அர்ஜென்ட்ல போடும்போது இந்த பக்கம் ஒரு தோடு போட்டுக்கிறார், இந்த பக்கம் வேற புல்லாக்கு போட்டுக்கிறார். ஸோ நவ் டு வி ஹாவ் த ஃப்ரீடம் டு சேஞ்ச் தட் அப்படிங்கிறது நாங்க அதை கையில எடுத்துக்க விரும்பல. வி வாண்ட் டு கீப் இட் ஆஸ் இஸ். அந்த மன்னார்குடி அந்த குழந்தைங்க போகும், தே கோ, தே வாட்ச் அண்ட் தே சேஞ்ச் இட். அந்த ஃபேண்டசி இஸ் ஓகே. பட் இன்னொன்னு வாட் வி ஃபீல் இஸ், ஆஸ் வி டிஸ்கஸ் இன் அவர் டீம், அதுக்கு தேவையே ஏற்படலாம். பிகாஸ் இருக்கிற கண்டென்ட் அப்படியே ஆஸ் இஸ் கொடுத்தாலே அது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு. இப்ப குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும்னா பாகவதத்துல கிருஷ்ணர் பண்ண சேட்டையெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லையா? இட் இஸ் வெரி மச் அட்ராக்டிவ் டு த சில்ட்ரன். ஐ டோன்ட் திங்க் வி நீட் டு கம் அப் வித் a fictional story. கிருஷ்ணர் மாடிஃபை பண்ணி, கிருஷ்ணர் வந்து உதாரணத்துக்கு உட்காந்து உங்களோட சாக்லேட் சாப்பிட்டார், ஃபுட்பால் விளையாண்டார். I don't think it was needed, because let's say if we all come up with a book, what are all the games that are played by Krishna along with his friends னு போட்டாலே
ஆல்ரெடியே இருக்கு பாகவதத்துல. If we can even just do a small research and bring that out as a book, that's well and good. I don't see a particular need that we need to fantasize. இன்னொன்னு ஃபேண்டசிங்கிறது என்னுடைய இமேஜினேஷன். அது ஃபேண்டசின்னு வந்துட்டாலே இப்ப பேரு பாகவத் புராணம்னு வச்சிருக்கோம், பகவத்கீதைன்னு வச்சிருக்கோம். அது இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப், சோ இட் இஸ் பகவத்கீதா. அதுல நான் போய் தனியா ஒண்ணு எழுதினா அது இட் மே நாட் பி பகவத்கீதா, இட் வில் பி வீரராகவன்ஸ் கீதா. சோ நீங்க ஃபேண்டசின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா டெஃபினெட்லி it will be நான் எந்த மாதிரி வளர்ந்தேன், how much I was brought up in my language, என்னுடைய ஆதிக்கம் வந்து கண்டிப்பா அதுல இருக்கும், right? Because it's my fantasy. நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, இப்போ கிருஷ்ணர்னா எப்படி இருப்பார், பிருந்தாவன்னா இப்படிதான் இருக்கும். இப்போ நமக்கு வந்து திருப்பார்கடல்ல பெருமாள் இருப்பாருன்னா நமக்கு வந்து இமேஜினேஷன் வந்து அந்த கதவு துவாரபாலகாலாம் இருப்பா, உள்ள பெருமாள் வந்து பார்க்கடல்ல வந்து ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருப்பார். இப்போ நெக்ஸ்ட் கைலாசம்ல சிவன் இருக்காரு அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஒரு ஸ்னோய் மவுண்டைன், அங்க அவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார், ஹி இஸ் a யோகி. அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்தது வந்து இட் ஹஸ் பீன் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் அவர் மைண்ட் அந்த மாதிரினா, ரைட்? சோ கரெக்ட். மாடிஃபை பண்ணாம நீங்க பிரசன்டிங் ஆன்சர்ஸ் பண்ணனும். ஏன்னா பக்தியை இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் புதுசா ஃபேண்டசி பண்ணி நான் ஏதோ புதுசா ஒன்னு பண்ணி வைக்கிற மாதிரி பண்ண முடியாது. and we should be very careful because it is tough to unlearn. இதுதான் அப்படின்னு. இப்போ என் பையன் திருப்பாவை படிக்கிறான்னா அவன் அந்த 3-4 வயசுலயே கொஞ்சம் தப்பா உச்சரிப்பு வந்துருச்சுன்னா அது கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும். அதை மாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம், ரைட்? ஈவன் இன் வெஸ்டர்ன் பிலாசபி we agree to that. It is tough to unlearn and relearn. So கத்துக்கும் போதே ஒழுங்கா பண்ணணும். See, at the same time இப்போ ஃபிக்ஷனுக்கு அவசியமும் இல்லை. as I already explained, இருக்கிறத ஒழுங்கா பண்ணாலே போரும் இருக்கு. அந்த ரிசர்ச் ஒர்க்க போடணும். ஆல்சோ யூ see, but you take something like Chota Bheem, right? பீம் அப்படிங்கிறது கரெக்ட், பீமனுடைய இதை வந்து எடுத்து வச்சிருக்காங்க. பட் அது மற்றது எல்லாமே 90% ஃபிக்ஷன் தான். அது ஆல் இமேஜினரி ஸ்டஃப். அதே மாதிரி இப்ப இன்னொன்னு ஏதோ ஒண்ணு பார்த்தோமே, பால் ஹனுமான் இருக்கு. ஹனுமான் ஃபுட்பால் விளையாடுறார், கையை விட்டா ஸ்பைடர் மேன் மாதிரி அவருக்கும் அதெல்லாம் பண்றது, ஸ்கேட்டிங் போறார், நிறைய இருக்கு. பட் அப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து அப்ப நம்ம ராமாயணத்துல இருந்து நம்ம ஹனுமான் கதை சொன்னா how will they be able to understand who is the real ஹனுமான்? அப்ப ஹனுமான் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு, of course he is a good friend for all, பட் இந்த அளவுக்கு நம்ம கண்டெம்பரரி பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a question that we all need to discuss. What we thought is இருக்கிறத ஒழுங்கா போட்டாலே போறோம். இதுக்கே டைத்தக்கான, இதுக்கே உட்காந்து முதல்ல இமேஜின் பண்ணுவானே. ஆல்ரெடி அனுமார் பண்ண சின்ன வயசு சேட்டை எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இட் இஸ் அட்ராக்டிவ் and it is all fun as long as we are able to do justice to that Purana. If we can illustrate it and bring it in the right words, then that's good. ஸோ அந்த அளவுக்கு அதை நம்ம இமேஜின் பண்றதுக்கு முதல்ல தேவை இருக்கா அப்படிங்கிறது. பட் மற்றவங்க பண்றாங்க, பண்ணல, அதை நான் தப்பு ரைட்டுலாம் நான் சொல்ல வரல. பட் we have taken a very small segment. Our children books should be very authentic to the scriptures. அந்த எஃபர்ட்டை வந்து கான்சியஸா எடுக்கணும். அந்த முயற்சியாவது நம்ம பண்ணணுங்கிறதுல we are very clear. இப்ப யாராவது கேட்ட, சார் எல்லாரும் தான் சார் புக் போடுறாங்க, இப்ப நிறைய வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து ராமாயணம் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் இதெல்லாம் போடுறது. இப்ப நீங்க பொன்னியின் செல்வன் எடுத்துக்கிறீங்க, மேபி I'm trying to pull in popular examples like Chota Bheem, Little Krishna. If you take Little Krishna, right, 90%, 95% I would say it is all authentic. மேபி இன்னும் கூட இருக்கலாம். அதுல ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி எதுவும் கிடையாது. இப்ப ஒரு குரங்கு பெல்ட்டி அடிச்சுன்னா அந்த சீன்ல குரங்கு பெல்ட்டி அடிச்சுதா தெரியாது. That may be added for the sake of visual media. But other than that, பிரம்மாவோட டிபிக்ஷனோ, கிருஷ்ணருடைய வயசோ, கலரோ, அவர் சகாக்கள் எப்படி இருந்தாங்க, வாட் ஆர் ஆல் த கேம்ஸ் தட் ஆர் பிளேயிங், அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி அத்தன்டிக் அண்ட் ஆஸ் பர் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணா, ரைட்? இப்போ அதே மாதிரி இப்ப நம்ம பொன்னியின் செல்வன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there is a historical facts and figures. அதுல ஒரு ஹேண்ட் ஓவன் ஸ்டோரி. அது மேபி இட் இஸ் 50-50 ஆர் 60-40 மாதிரி இருக்கலாம். பட் ஸ்டில் அது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ்ல இருந்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேல ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கதை மாதிரி he has woven it as a story. Now if you take something like Chota Bheem, பீம்ங்கிறது மட்டும்தான் அதுல உண்மை, மத்தது எல்லாம் கப்சா. I don't know whether we should go to that extent. At least அதை நாங்க பண்ண விரும்பல, அவ்வளவுதான். So our aim is to bring children books which are very authentic to the ancient scriptures that we have. அதுல illustration கொடுக்கும்போது we want to be very very careful. இன்னும் தப்பு இருக்கலாம், நிறைய நம்மளும் தப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். பட் அட்லீஸ்ட் we are rectifying. Our efforts are towards it. இப்ப கிருஷ்ணர் சாக்லேட் கேக் சாப்பிடுறாரு, ஸ்கேட்டிங் விளையாடுறாரு, அவரும் பீஸா சாப்பிடுறாருங்கிறது நாங்க கொண்டு வர விரும்பலை, அவ்வளவுதான்.
பண்ணிக்கிறோம். இப்போ வந்து அவ பெரியவாளாயி இந்த குழந்தைகள் படிக்கிற குழந்தைகள் பெரியவாளாயி when they read their own scriptures they might have அந்த ரிலேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட they might have some difficulties. கரெக்ட் So கரெக்ட். sticking to asses, yeah, that's a better option. Um, இப்போ அது கிருஷ்ணாங்கிறதுனால there is some room to play, right? For Krishna, you take Krishna or someone like Hanuman, there is a room that you can play. ஏன்னா கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லி, சேட்டை பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம 2-3 சேர்த்துக்கலாம். அதுல அவர் ஸ்கேட்டிங் போறார், பேராஷூட்ல குதிக்கிறார், அதெல்லாம் இருக்கு. people are trying to come up with imaginary stories, Krishna as your friendங்கிற மாதிரி எல்லாம் பண்றோம். பட் if you take something like Rama, what happens to the next step? நம்ம ராமர் இதே மாதிரி கேரிகேச்சர் எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் பண்ண, ஏன்னா he is a symbol of righteousness. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை பொறுத்துண்டு தர்மத்தை விட்டு விலகாம இருக்கணும். Right? That's what it is. Now again, if you start, people have already started coming with fictional stories with Rama. At some point it has to be stopped, இல்லையா? அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் வச்சுக்கணும். We need to have some sort of dharmic limits for those fictional ideologies. Okay, I think we can pretty much agree with your point. அதுல வந்து இப்போ everybody is going back to their roots. நீங்க டிஸ்அக்ரியும் பண்ணலாம், தப்பு இல்ல. பட் I just want to communicate our intention. Our intention is to நிறைய புக்ஸ் போடுறோம், நம்ம போடும்போது கொஞ்சம் அத்தென்டிக்கா போடுறோம் அப்படிங்கறத நான் trying to sell that point. மத்தபடி கிரிட்டிசைஸ்லாம் பண்ணல. இது கொடுக்கணும் அப்படினு தான் வந்து they would prefer, இல்லையா? நீங்க வந்து authentic information you are presenting it in a very beautiful way, which is really good. And இப்போ people are, I think, as I said, they are going back to what it was. அதான் நல்லது அப்படின்ற மாதிரி they have started என்ன சொல்றது, preferring to the things that we used to do in olden days, இல்லையா? Coal is coming back, and Karupatti is coming back. Like everything is people are turning their heads towards organic things. So அந்த மாதிரி போறச்சே I think this will be appreciated by the parents as well, rather than teaching something very different or westernization எடுத்து அதுக்குள்ள வரதுக்கு பதிலா நம்மளோடதே வந்து இவ்வளவு நல்லா இருக்கறச்சே why don't we teach it அப்படினா I think parents will choose our books more அப்படினா I think so. See, one way it is correct, because அவங்க எல்லாருமே போடணும். Everybody needs to publish book. If you go to just Google or you go to YouTube and put Humpty Dumpty sat on the wall, Baba Black Sheep, probably we have some million animation videos. நான் சொல்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கலாம். அந்த ஒன்னொன்னும் it is unique on its own. Humpty Dumptyல வேற வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது ஸ்பானிஷ் வெர்ஷன், இது இங்கிலீஷ்ல, இது பிரிட்டன்ல ஒரு மாதிரி, everything changes. இப்ப ராமாயணம் நமக்கு எவ்வளவு folk tales இருக்கு. So let everybody publish the book. எல்லாரும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும், இதுல இப்படி இருக்கா, அதுல அப்படி இருக்காங்கிறது. அது ஒரு தனி டேஸ்ட் தான். And only when you have வெள்ளை சக்கரை and everything, then people talk about நாட்டு சக்கரை, then கருப்பட்டி comes back, right? So வெள்ளை சக்கரை வேணும் அதுக்கு. வெறுமனே இப்போ வந்து நம்ம 10 வருஷம் முன்னாடி கருப்பட்டி சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னா போயா திருவாளத்தாங்கிற மாதிரியா, right? So everybody needs to put, let's bring more books on Ramayana, let's bring more books on Krishna. Then people will, at some point say, hey, இது authentic Ramayana இது, இது ஒரிஜினல் எதுன்னு அப்பதானே கேட்போம். No, I think people can also pretty much relate to us in our homes. Like என்னதான் இங்கிலீஷ் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணாலும் நம்மளோட குழந்தைகளோட நட்சத்திரம் வந்து they celebrate at home still, இல்லையா? அது எந்த மந்த், தமிழோ இல்ல கன்னடிகாஸ், தெலுங்கு பீப்புள், அவாவா மந்த் என்னமோ அந்த நட்சத்திரம் என்னமோ they note it and they celebrate it even though they give a date of birth. So I think that's where it comes from, and I think இதே thought process தான் will get extended towards their children also, when they are teaching something to their children. Right. See, the problem is children don't stop just after reading the book. They are going to ask questions. Right. One of the main reason why we started adding frequently asked questions அப்படின்னு ஒரு section we have added in our books, mainly because parents are accusing us. சார், நீங்க பாட்டுக்கு ஏதாவது புக்கை போட்டு போயிருந்தீங்க, என் பையன் அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறான், எங்களுக்கே ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு. அப்புறம் நானும் அவள்கிட்ட ஐ கோ கன்ஃபஸ், சார் எங்களுக்கும் தெரியாது சார், நான் படிச்சு கொஞ்சமா தான் போடுறோம். We have our own team, we are also learning through that process. So then we introduced in some of our books there is a section called frequently asked questions, and then there is a guide for parents, a note for parents. It comes to their rescue. Okay. So when you அப்ப நீங்க fictional story போட்டு, அப்ப நான் ஃபுட்பால் விளையாடும் போது
இது மாதிரி ஆச்சு, இப்படி வரல, அப்ப கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு கேட்பாங்க. So there will be a lot of questions that's going to come. See, our aim is not just to publish books and then sell it off. இதுல இருந்து நம்ம ஒரே பாட்டுல முன்னேறிடுவோங்கிற மாதிரி கிடையாது. Pracharam.in's aim is to inculcate bhakti values into the family. அதுல children நம்ம மெயினா டார்கெட் பண்றோம், right? So we are trying to facilitate an environment inside an urban family and equally into a rural family, where every member of the family can think about bhakti, devotion, பெருமாள் அந்த சிந்தனையை கொஞ்சம் உருவாக்கணும், அப்படின்னு தார்மீக சிந்தனையை உருவாக்கணும் பார்க்கிறோம். அதுக்கு எங்களுக்கு புக் ஒரு டூல், குழந்தைங்க ஒரு முக்கியமான ரோல் தே ஆர் பிளேயிங். ஸோ நம்ம புக்ஸ் தான் பிரிண்ட் பண்றோம் சார், நீங்க பப்ளிஷரா சார் அப்படின்னா இல்லைங்க, நான் பிரச்சாரக்கு தான். we always want to be a பிரச்சாரக் தான். And books are one of the major tools that we are doing it for children. There may be games they are coming in, there may be something else, there may be animation movies tomorrow, we don't know. So அந்த பக்தி வேல்யூஸை இன்கல்குலேட் பண்றதுக்கு நமக்கு இது ஒரு டூல், அவ்வளவுதான், அது முக்கியம். ஸோ அப்ப நம்ம இதை வச்சுக்கிட்டு அடுத்து அவங்க கேள்வி கேட்க போறாங்க. They are going to use it as a கைத்தடி. It is going to be their நம்பிக்கை for their life. அவங்க நாளைக்கு கஷ்டப்படும் போது டக்குன்னு ஏதாவது பிடிச்சிக்கணுங்கும் போது இதுல கத்துக்கிட்ட பாடங்கள் அவங்க வாழ்க்கைக்கு உதவணும். Particularly for today's children, because we did not have COVID challenges. So their challenges are going to be far tough. And also their world is always with more diversions. நமக்கு இருந்த மாதிரி கிடையாது. நமக்கு டிவினே ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னா கம்மி டைவர்ஷன். அப்ப டிவின்னு ஒண்ணு மட்டும் தான் இருந்தது, இப்ப அப்படி இல்ல. There are screens everywhere surrounding them, and there are lot of things they are going to distract them. So அப்ப நம்ம getting back to roots முக்கியம்னா அப்ப அதுக்கு பேர் தான் ரூட்டையே வந்து நம்ம ஃபிக்ஷன் கதையை வச்சு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அப்ப அந்த சனாதன தர்மத்துல என்ன கதை சொல்லியிருக்கோமோ அந்த கதையை தான் நம்ம சொல்ல முடியும். So this is very important. Illustration வந்து ஏன் நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவு கரெக்டா போடணும், ஏன் வந்து நம்ம அத்தன்டிக் கதையை வந்து வெளியில போடணும் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். And we want to play within that area. We have our own limits and we are trying to play in whatever little way that we can. As you said, in the videos நிறைய இருந்தாலும் இப்போ நிறைய they have their own platforms, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் books still have their own place. And we can see many parents buying books for kids from 6 months old, 2 years old. அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்குலாம் their parents have started reading வந்து bedtime storiesங்கிறது போக இப்போ வந்து பக்தி during bedtime. How is it? How good is that? So அது வந்து it is very much enjoyable for kids also. And அந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்க அதை சொல்லும் போது it gets அவளுக்குள்ள அது போய் they get their own values, and I think this will be useful for them even beyond for their future. Right. And we are little jealous, by the way. Bhakti during bedtime la bhakti during all time da engaloda aim. அது ஏதோ ஒரு டைம் அது பேரண்ட்ஸ் உடைய according to your family situation, பக்தி வித் பெட் டைமா இருந்தாலும் சந்தோஷம் தான். பட் அவர் எய்ம் இஸ் பக்தி வித் ஆல் டைம்ஸ். அதுதான் பக்தி இன் ஆல் டைம்ஸ்ங்கிறத நம்ம எய்ம். கொஞ்சம் பேராசை சொன்னாங்க, பக்தியில பேராசை பண்ணலாம் தப்பு இல்ல இல்லையா? தப்பு இல்ல. So what are your future plans, sir? Next, what is in line for kids? I think you have books for even pre-teens and teens, adults. Ellarkume, I think you are having books, Ilya, sir. So we are trying to as I said, the aim வந்து family குள்ள பக்தி values inculcate பண்ணணும். One thing that we all learned, இப்போ எங்களுடைய mentors ஆச்சாரியா எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்தது, we are happy, contented. அப்ப இது நன்னா இருக்கு, திருப்தியா இருக்கு, இதை ஒரு 4 பேருக்கு சொல்லணுங்கிற ஒரு குருட்டு ஆசையில தான் நம்ம இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு பண்றோம். ஸோ ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ்னா இதே பக்தி இன்கல்கேட் பண்றதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் புக்ஸ் போட போறோம். we are coming up with another, we are thinking about a flash card. அதெல்லாம் வேணுமா, அந்த மாதிரிலாம் எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு we are trying. இதுல இந்த ஒரு ஸ்டோரி வந்து இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். பகவத்கீதை கொஞ்சம் மிடில் ஏஜ் பீப்புளுக்கு நல்லா அட்ராக்டிவா இருக்கலாம். சின்ன வயசு சேட்டைகள் குழந்தைங்களுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கலாம். பட் அதுக்காக இவாளுக்கு மட்டும்தான் அட்ராக்டிவா இருக்கணும் இல்லை, இட் இஸ் மோர் அப்ராப்ரியேட்ங்கிற மாதிரி. ஸோ சர்டன் புக்ஸ் வி ஆல்சோ brought ஃபார் டீன்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ். அவங்களுக்குலாம் வந்து வி ட்ரைட் டு பிரிங் இன். அந்த மாதிரி வி ஹேட் there is one book called விஸ்வாமித்ரா. ஸோ விஸ்வாமித்ரோடைய அந்த மகரிஷியோடைய வரலாறுலாம், சப்த ரிஷியில ஒருத்தர், அவருடைய
வரலாறுலாம் நம்ம படிக்கும்போது, ஹிஸ்டரி படிக்கும்போது we thought, why don't we bring it as an interesting book? There are a lot of twists and turns, நிறைய ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we thought, இப்ப எல்லா குழந்தைங்களும் ஹாரி பாட்டர் எல்லாம் படிக்கிறா, பால் கோஹெல் எல்லாம் படிக்கிறா. So we thought, we should bring இந்த விஸ்வாமித்ராவை நம்ம வந்து ஒரு டீனேஜ்க்கும் ப்ரீ டீன்ஸ்க்கும் கொண்டு வந்தா எப்படி இருக்கும்னு. And we didn't use this traditional art that we use. இப்ப ரெகுலரா நாங்க பண்ற அந்த ஆர்ட் இல்லாம we thought about கோந்த் ஆர்ட். ஏன்னா அது வந்து அந்த பழைய காலத்துல வந்து இந்த பாறையில, மகாராஷ்டிரா, ஒரிசா அந்த ட்ரைபல்ஸ் மட்டும் இப்ப யூஸ் பண்றாங்க. இந்த ஸ்டோன்ல வந்து ஓல்ட் ஏஜ்ல வந்து they use only strokes. There is no smooth curve. Natural colors யூஸ் பண்ணி அவங்க ஸ்ட்ரோக்கா வரைவாங்க. And it usually, அந்த மாதிரி கோந்த் ஆர்ட்னு சொல்லிட்டு it communicates the ancient story. So அந்த ஆர்ட்டை வந்து there is one NGO in the North India, they are trying to revive. So we worked with them. We chose Gond style art, and we அத சரி இப்ப நம்ம தர்ம காரியம் பண்றோம், புத்தகம் போடுறோம், அதை 4 பேருக்கு விற்க ட்ரை பண்றோம், அதை வித்து அதுல இருந்து வர்ற காசை 4 இன்னும் குழந்தைங்க படிக்கிறது. So an urban child indirectly also educating a rural child, both ways win-win for us. So அதுக்குன்னு ஒரு illustration போடும்போது we thought, okay, அதையும் தர்ம காரியமே பண்ணலாமே. Why don't we support an NGO who are trying to revive an ancient art? After all, that is also within the Bharata கலாச்சாரத்துக்கு உள்ளதான அதுவும் வருது. So we invested on that, and the book came very nice. Vishwamitra, the story of sage Vishwamitra ன்னு ஒரு book. So இந்த மாதிரி we are trying to cater different stories, different books, different learning tools for different types of audience. அதுல இது ஒண்ணு. So moving forward, இதே மாதிரி தான் பிளான்ஸ். டாட்லர்ங்கிறது ஒரு appropriate audience, அதுல ஒரு urban audienceக்கு ஒரு book. And then again we go back to rural audience. தமிழ்ல ஒரு புக் போடுவோம். அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பேராசை இருக்கு, கன்னடால ஒரு புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அங்கேயும் கிராம பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு we are trying to bring out a book in Kannada. And another one we are trying in Hindi, because the moment we say rural பிரச்சாரம், அதையே நம்ம இங்க மட்டும் பண்ணுவானே, பாரத தேசம் முழுக்க பண்ணலாமே, ஏன் உலகம் முழுக்க பண்ணலாமே. So we are trying to bring out multilingual வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். முயற்சி எடுப்போம், அப்புறம் நடத்திக்கிறது அவர் பாத்துக்காரு, பெருமாள் பாத்துக்கிறார். அட்லீஸ்ட் முயற்சியாவது எடுப்போமே. தேங்க் யூ. பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யுவர் இனிஷியேட்டிவ். அண்ட் ரூரல் குழந்தைகளுக்கு, அர்பன் குழந்தைகளுக்கு பக்தி கத்துக்கிறதுலேருந்து யூ ஆர் ஃபண்டிங் ஃபார் ரூரல் கிட்ஸ் எஜுகேஷன். தட் இஸ் very inspiring, and உங்களோட own personal story itself is very inspiring for youngsters. அத புக்கா போட்டா யாரும் படிக்க மாட்டாங்க. We cannot publish that as a book. எப்படிலாம் வாழக்கூடாது, எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு வேணா we can publish a book, and now I'll be having one of the major chapter வேணா பண்ணிக்கலாம். மத்தபடி ஒண்ணும் இல்ல. உங்க டீமே வந்து இட்ஸ் மேட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் இல்லையா? பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஏஜ் அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ்ங்கிறது தட் இஸ் ஆல்சோ another added plus factor உங்களுக்கு. They can keep up with their friends and engage the kids in a better way. Right. See, because இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கேட்டர் பண்ணணும்னா அது அப்போ இப்ப இருக்கிற யங் பேரண்ட்ஸோட ப்ராப்ளம் தெரியணும், இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்க தெரியணும். ஸோ மோஸ்ட்லி யங் மம்ஸ் அண்ட் யங் டேட்ஸ் ஆர் our key volunteers. அவங்க தான் நம்மளுடைய ஆடியன்ஸும், குழந்தைங்க தான் நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ்னு சொன்னவள. பட் இந்த பையிங் கெப்பாசிட்டி இவாளுக்கு தானே இருக்கு. அம்மா அப்பா பர்மிஷன் கொடுத்து அம்மா அப்பா சொன்னா தான் வர முடியும். ஸோ we are trying to come up with young team also. இப்போ நமக்கு பிரச்சாரகர் வேணும். See, lot of things that we speak, நீங்க கோவில் விஷயங்களை கூட எடுத்துக்கோங்க. We talk about freeing temples from the government. இது நிறைய விஷயம் we are talking about it, but none of us are taking part in the system, right? Including me. நான் ஐடில இருந்த பொழுது அந்த மாதிரி யோசிச்ச பொழுது, நம்ம கோவில்லாம் இப்படிலாம் இருக்கணும்னு பேசுறோம், மற்ற விஷயங்கள் இப்படிலாம் இருக்கணும்னு நிறைய பேசுறோம், பட் ஐ எம் ஸ்டில் நாட் டேக்கிங் எ கீ ரோல் இன் டு த சிஸ்டம். கோயிலுக்கு வெளியில இருந்து ஒரு பக்தனா தான் நான் இதெல்லாம் மாத்தணும், இப்படி பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும், இப்படிலாம் சண்டை போட்டுக்கப்படாதுன்னு சொல்றேனே தவிர, சரிப்பா இஸ் வீரராகவன் ரெடி டு டேக் அப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கும்போது நேச்சுரலி 2 steps பேக். ஸோ அப்போ அதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ காட் இன் டு ஃபுல் டைம் பிரச்சாரக் மோட். Unless we participate in the system, none of us can fix the system. Unless you are a full-time pracharak, you can never try to come up with a solution. அப்ப அது என்ன ஆகும்,
ஃபுல் டைம் பண்றவங்கள those people working in a 9 to 5 9 to 5 சொல்ல முடியாது. those people working in a whatever 12 hour 13 hour work we do, we keep on criticizing the bhakti system. கோவில்லாம் இப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் அப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் இப்படி மாத்தணும். ஸோ ஃபுல் டைம் பண்றவங்கள பார்ட் டைம் பண்றவங்க எங்கேயாவது விமர்சனம் பண்ணிட்டே இருக்க முடியுமா? கேன் இட் ஹேப்பன் இன் அவர் கார்பரேட் ஆஃபீஸ்? லைக் somebody working for 12 hours a day and then I come only as a 2 hours per weekend and then I keep on criticizing the team that you should not work like this, you should not be like this. பண்ண முடியாது. It is a wrong model. So then we realize that unless we want to fix a system, then let's come on. நம்ம வேட்டி மடிச்சு கட்டி உள்ள இறங்கி let's try to participate in the system first. அப்பதான் அதுல இருக்க கஷ்டம் தெரியும். அப்புறம் லீவிங் ஃபிக்ஸிங் த சிஸ்டம்ல அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் பெரிய மனுஷா இருக்கா, ஆச்சாரியா இருக்கா, அவ பாத்துக்கிறான். நம்ம முதல்ல அந்த சிஸ்டத்துல we have to play a major role. அப்போ we need more and more பிரச்சாரக்ஸ். see particularly in a villages, நான் வந்து பெருமைக்குன்னு சொல்லல, அந்தணர்கள் பிராமின்ஸ் யூஸ் டு டேக் தட் பார்ட். ஒரு நல்லது சொல்றது, ஏன்னா அவளுக்கு சம்பாதிக்க கூடாது. they used to play a crucial role. or whoever மற்ற கேஸ்ட்ல இருந்தா கூட இப்போ they are looking after temples-னா ஒரு பஞ்சாங்கம் பார்க்கணும், நல்லது கெட்டது நாள் பார்க்கணும், நல்லது கெட்டது செய்யணும்னா they are the first person. யாரு கோவில்ல ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்காலோ அவங்கள போய் மீட் பண்றது இருந்தது. வில்லேஜஸ்லயும் அப்படித்தானே. யூனோ இப்போ நான் I went to a village, அண்ணா தம்பி they are having a fight and there was an acharya into that village. ஸோ இவங்க நடுவுல போய் அவங்க வந்து ட்ரூஸை சால்வ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆச்சாரியன் வந்து அவர் முன்னிலையில இந்த மாதிரி நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம், நாங்களே we are solving அப்படின்னா அவங்க கோவிலுக்கு சரி ஒரு எண்ணெய் வாங்கி கொடுத்துரும். இன்னைக்கும் கோவில்ல நீங்க போனீங்கன்னா கம்யூனிட்டி ஸ்கூல்ல நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரூட் உள்ள பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா சிவன் கோயிலுக்கு நீ 1 லிட்டர் விளக்கு, நீ 1 லிட்டர் விளக்கு வாங்கி கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பஞ்சாயத்தை முடிச்சிருவாங்க. Now who is playing that role? நான் வந்து அந்த பிராமின்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லல, but there is someone who is playing a good Samaritan role. There is a guidance available. உனக்கு எனக்கும் சண்டைனா வா அவர்கிட்ட போவோம். ஸோ அவர் மியூச்சுவலா அமிகபிளா அந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்றாரு. ஸோ அந்த கைடன்ஸ், அந்த மாரல் ஸ்டோரிஸ், வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங்னு எடுத்து சொல்றதுக்கு there was someone in the 70s and 80s, not anymore. இப்ப யாரும் இல்ல வில்லேஜஸ்ல, அந்த மாதிரி யாரும் இல்ல. and then there is a good void, right? இப்ப வில்லேஜஸ்ல யாருமே இல்ல அந்த மாதிரி நல்லது கெட்டது அப்படின்னு சொல்றதுன்னா அப்ப யாராவது ஒருத்தர் வேணும். somebody has to take that responsibility. so in one way or the other, in whatever model, there should be more pracharaks or spiritual advisors or bhakti leaders or acharyas needed in the village. அர்பன்ல இருக்கவங்களுக்கு சமூகம் நமக்கு கூகுள் இருக்கு, தெரிஞ்சுப்போம். at least we know what is right and what is wrong. நல்லது கெட்டது தெரியும், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம், நிறைய படிச்சிருப்போம். இப்ப வில்லேஜ்ல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாரு தான் கொடுக்க போறா அவங்களுக்கு? ஸோ there needs to be some sort of renaissance. அந்த கேப் அப்படியே இருக்கு. இப்ப இதெல்லாம் பேசுறதுனால இவர் ஏதோ பெரிய விஷயம் சொல்றாருன்னு இல்ல, பட் மை அப்சர்வேஷன் as I visit more villages, there is a clear gap for that in the system. அதை எப்படியாவது ஒரு இடத்துல நம்ம அதை சால்வ் பண்ணி ஆகணும். உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், இப்ப எலெக்ஷன் டைம் வருது இல்ல, who has to tell other than election commission on a day-to-day basis, whose responsibility is to tell the people they should not accept bribe, they should not accept money for the votes. இத சொல்றது யாரு? குழந்தைங்களுக்கு சொல்றது யாரு? பெரியவங்களுக்கு வேண்டாம். இத பொய் சொல்லாதே, திருடாதே, இருக்கிறத வச்சு திருப்தியா இருந்துக்கோ, பொறாமப்படாத, நன்னா படி, அப்பா அம்மாவை மதி. இத சொல்றதுக்கு ஃபேமிலியில இப்ப அப்பா அம்மாவுக்கும் டைம் இல்ல, தாத்தா பாட்டியும் நம்ம கூட இல்ல, நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்னு ஆயிடுது. ஸோ அந்த ரோல் யாரு தான் பிளே பண்றது அப்போ? ஸோ வி நீட் more and more youngsters who needs to work. இதை நான் சிவைஷ்ணவ ஸ்ரீ சுவாமி சொன்னதுக்கு நான் வரேன். we need more and more pracharaks or more and more acharyas and spiritual leaders to work on the villages. நீங்க கரியர் கைடன்ஸ் கொடுங்க, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கொடுங்க, கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுங்க, பட் that opportunity should be provided to them. There is no doubt about it. If we are denying opportunities for them, then the country is not going to grow in a equal manner. இப்ப நகரத்துல இருக்கவங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, and the people in village, they are just left out. They don't have a spiritual guidance. No acharyas go to villages, and there's a villageல இருக்க temples எல்லாம் பாழடைஞ்சே கிடக்கு. Nobody wants to build a software company in the villages. அப்படின்னா அப்ப அவங்களுக்கு என்னதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? migrating to the metros, migrating to the urban areas. சென்னையில தண்ணியே இல்லையே, முதல்ல இடமே இல்லையே. So இப்போ Zoho Sridhar Vembu கூட he often says, you want to do a favor to Chennai is to come out of Chennai. ஏன்னா சென்னைக்கு நீ நல்லது பண்ண தண்ணி இல்ல.
you are only that doing is a one favor good to thing the city, happened right? after COVID. Right. See, அந்த opportunities, you talk about any opportunity. நான் வந்து பக்திங்கிறதுக்காக சொல்லல. So many people say, நீங்க போய் என்ன சார் பக்தி மட்டும் தான் பேசுவேல? அதெல்லாம் இல்ல. We take English classes. We try to motivate them to do much more things, right? Personality development, career guidance. என்ன 10வது முடிச்சிட்டு என்ன குரூப் எடுக்கணும்? We interact with children. I think அதுதான் உங்களோட நம்மளுடைய aim. pictures from Swachh Bharat campaign அது கூட நாங்க பார்த்தோம். Which Right, is very right. important. Yeah. Right. அந்த குழந்தைகளுக்கு யாராவது ஒருத்தர் other than the government, சும்மா ஸ்லோகன் வந்து சீ அந்த ஸ்லோகன் எல்லாமே ஓகே. கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு பிரிங் அப் எனிதிங், they are trying to monetize it, எல்லாம் fine, but there needs to be someone who needs to make a connection with the children and communicate some values to them. அது இதுவும் இருக்கலாம். நீங்க சுத்தமா வச்சுக்கோங்க, பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுங்க, it can be anything, right? As simple as that, but we need to make a connection. We all should agree. So young team இருக்கணும், நிறைய பேர் கிராமத்துக்கு போகணும். அத அவங்களை எம்பவர் பண்றது is one of our pracharam.in's major goal. We need to facilitate bhakti environment. We need to empower and encourage more youngsters visiting the villages for whatever reason. அது நம்முடைய long term goal for sure. So சின்ன baby steps அந்த மாதிரி எடுத்துட்டே இருக்கும். And there is no one fixed goal, இதான் ப்ராஜெக்ட்னு இல்ல. இந்த ஜேர்னியே ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லா, ஆனந்தமா, ஹாப்பியா, கண்டென்டடா, திருப்தியா, இதுவே ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதுனால we are enjoying and doing it. அதுக்கு நீங்க புத்தகம் வாங்கு, 4 பேர், if somebody is buying a book, they are spending some 500 rupees buying the book, it helps us to achieve that goal. So we are only thankful to all the audience for that. ஐ திங்க் இப்போ ஒரு அர்பன் சிட்டில இருக்கவா எல்லாருமே வந்து அவளோட சொந்த ஊருக்கோ இல்லைன்னா அந்த சொந்த ஊர்ல இருக்க குழந்தைகளுக்கோ they can sponsor books through your website இல்லையா சார்? So they can contribute. கண்டிப்பா பண்ணலாம். ரைட். See, நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கு, சார் நான் இந்த மாதிரி படிச்சு வளர்ந்துட்டேன், நான் யூஎஸ் சியாட்டில்ல இருக்கேன், என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் சார், யார்கிட்ட கேட்கணும்? பட் நானும் லீவு எனக்கு ஒரு வாரம் தான் இருக்கு, ஐ கம் ஒன்லி இன் a weekend I can spend. பட் அந்த குழந்தைங்களோட எனக்கு பேச தெரியல, ஐ ஹேவ் அ லாங்குவேஜ் பேரியர், அவங்களுக்கு பிடிக்கிற டாபிக் எனக்கு பேச தெரியல, அண்ட் மை சைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஹஸ் கான் டிஃபரெண்ட், ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு மேக் த கனெக்ஷன். இருக்கும் போது ஐ வாண்ட் pracharam.in to be the answer. சார் இந்த 2 hours இருக்கா சார், 2 hours இருக்கு, இந்த புக்கு நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சுறேன், ஐ வில் சென்ட் ஓவர் நைட் இன் கொரியர் ஆர் வாட் எவர். ஸோ வி வாண்ட் டு எம்பவர் தெம், வி வாண்ட் டு ஹெல்ப் தெம் அச்சீவ் தேர் விஷன் கோல்ஸ். அதுக்கு டெஃபினெட்லி we want to bridge that gap. We'll supply you all the materials, all the learning tools, teaching tools, குழந்தைங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாமே தரோம். we'll guide you. If possible, we'll just come once and then we'll train the trainer மாதிரி நம்ம பண்றோம். அது எல்லாமே we are willing to. We are open. You are going to the village, we are willing to support you. அவ்வளவுதான். We are with you. நீங்களும் வரணும் ஒரு தடவை. நம்ம இந்த வீடியோ கால்லாம் ஒரு பக்கம், பட் all these interviews and everything, they are good, but இது my wish is always that people in the urban areas, right? சார் என்ன சார் இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க எங்கேயோ இருந்தீங்க இப்படி வந்துட்டீங்க, அதெல்லாம் வந்து நீங்க நேர்ல வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியும் இத்தனை நாள் நம்ம எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஸ்ரீவத்சம், அவர் வந்து NIT போஸ்ட் கிராஜுவேட், NIT திருச்சி, ex REC போஸ்ட் கிராஜுவேட். he was a research scholar with Abdul Kalam's team. Is from IISc Bangalore, Indian Institute of Science Bangalore. அவர் வந்து he has gone into a transformative journey. He was working and then he quit, and now he is a திருமடைப்பள்ளி பரிச்சாரகர் in ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் டெம்பிள். பெரிய பெருமாளுக்கு அவர் தான் வந்து தளிய பணம் சமைச்சு பிரசாதம் பண்ற கைங்கரியா அவர் பண்ணிருக்காரு. எவ்ரி டைம் we go praise of him, he always tells this. இத்தனை நாளா ஏன்டா இதெல்லாம் தப்பா, இந்த NIT IISc எல்லாம் தப்பா படிச்சுட்டோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நீங்க அதை வேற ஏன் ஞாபகப்படுத்துறீங்க, இப்பதான் நான் ஒழுங்கான ஜேர்னிக்கு வந்திருக்கேன், நீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப பெருசு, அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்திருக்காரு அப்படின்னு நீங்க சொல்லாதீங்கன்னு அடிக்கடி he says. ஸோ அது மாதிரி இப்ப நம்ம இந்த கிராம பிரச்சாரத்துக்கு போறதே பெரிய ஆனந்தம் தான். அந்த குழந்தைங்களோட போய் ரொம்ப நோவிஸ், ரொம்ப வெள்ளந்தி மனிதர்கள்னு சொல்றோம்ல, அது மாதிரி அவங்களோட நம்ம நேரம் செலவிடுறது இட்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஓன். அதெல்லாம் நீங்க வந்த போதுதான் தெரியும், நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்ம தள்ளி போயிட்டோம், லைஃப் நம்ம எவ்வளவு மெக்கானிக்கலா நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோங்கிறது. ஸோ மை விஷ் இஸ் ஆல்வேஸ் தட் ஆல் யூ ஃபோக்ஸ் தட் யூ ஷுட் கம் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் இன் அவர் ரூரல் பிரச்சாரம் செஷன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ். அது ரொம்ப ஐ ஓப்பனிங்கா இருக்கும், ரொம்ப லைஃப் சேஞ்சிங்கா இருக்கும், ரொம்ப என்ஜாயிங்கா இருக்கும்.
ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது. பொதுவாவே குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாவே ரொம்ப யூ ஃபீல் வெரி லைட்டர், ரைட்? ஐயோ இதையே பண்ணிட்டு இருக்கலாமே, எதுக்கு நம்ம ஆபீஸ்லாம் போலான்னு இருக்கும். ஸோ ஸோ ஐ ஹோல் ஹார்ட்டட்லி வெல்கம் எவ்ரி ஒன். யூனோ யூ கம் வித் அஸ். எப்படி போறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். யூ ஜஸ்ட் டேக் யுவர் ஃபோன், ரிங் அஸ் இன் அவர் வாட்ஸ்அப். யூ ஆர் வெரி வெல்கம் டு ஜாயின் அவர் பிரச்சாரம் செஷன். நீங்களும் ஒரு நாள் எங்களோட வாங்க. கட்டாயமா சார். I think குழந்தைகள் naturally they are very good. அவளோட spend பண்ண time எல்லாமே they are good stress busters. I think இந்த மாதிரி ஒரு session, instead of going for a vacation or spending your weekends at home watching TV, நீங்க if you go for this your call for youngsters, I think people should take this up and take this opportunity and visit villages and spend time with rural children more. Thank you sir, thank you for your session. எல்லா questions-க்கும் you answered so beautifully, and the mission of your team is simply great, and we wish more and more laurels for pracharam.in sir. Namaskar. Thank you. நமஸ்காரம். ஏதோ தெரிஞ்சது இந்த கிராமத்துக்கு போறதுனால 2-3 விஷயங்கள் சொன்னேன். சொல்லும் போதே ஐ எம் ஆல்சோ சுய பரிசோதனை நானும் செஞ்சுக்கிறேன். சொல்லும் போதுதான் நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துக்க முடியும். ஸோ ரைட். ஸோ அதனால கூட குறைய தப்பா சொல்லியிருந்தா ஒன்றும் ரொம்ப யாரும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வியூஸாலாம் எடுத்துக்காதீங்க. ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் ஆஸ் இட் கம்ஸ். இஃப் தெர் இஸ் எனிதிங் தென் வி கேன் ஆல்வேஸ் டிஸ்கஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் டு யூ ஃபார் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாங்க, நீங்க எல்லாரும் கிராம பிரச்சாரத்துக்கு ஒரு தடவை அவசியம் வரணும். ப்ளீஸ் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் அ இன்விடேஷன். நம்ம தொடர்ந்து வில் டாக். Sure. Thank you sir. நமஸ்காரம். Namaskar.